St. Thomas Church Kulim welcomes you to the devotion for the third Sunday after Trinity. St. Thomas Kulim திருச்சபை உங்களை திருத்துவ திருநாளுக்கு பிந்தின மூன்றாம் ஓய்வு நாளுக்கான தியானத்திற்கு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். Let us pray. ஜெபம் செய்வோம். In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி நாமத்தில் Amen. Lord, at this time, we want to thank you, Lord, from the bottom of our heart for gathering us in this beautiful devotion. Lord, we surrender this entire devotion into your mighty hand. Lead us and guide us. ஆண்டவரே, உமக்கு ஆண்டவரே நன்றி செலுத்துகின்றோம். இந்த தியானத்தின் மூலமாக எங்களை ஒரே குடும்பமாக சேர்த்ததுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். துவக்கத்திலிருந்து முடிவரையிலும் ஆண்டவரே இந்த தியானத்தை உமது கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். எல்லா வல்ல இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென். Dearly beloved in the Lord, let us sing an opening song. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arm. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the past grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have peace complete with my Lord so near. Leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. The Lord be with you And also also with with you. நம் அனைவரும் இந்த ஜெபத்தை ஒரு மனமாக சொல்லுவோம். எல்லா இருதயங்களையும் எல்லா விருப்பங்களையும் எல்லா ரகசியங்களையும் அறிந்திருக்கிற சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனே, நாங்கள் தேவனிடத்தில் பரிபூர்ணமாய் அன்பு கூறவும் உமது பரிசுத்த நாமத்தை உத்தமமாய் மகிமைப்படுத்தவும் எங்கள் கர்த்தராகிய கிறிஸ்துவின் உமது பரிசுத்த ஆவியின் ஏவுதலால் எங்கள் இருதயத்தின் சிந்தைகளை சுத்தம் பண்ணி அருளும். ஆமென். Lord have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. Christ have mercy. Christ have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. எனவே கடவுளுடைய கற்பனைகளை கைக்கொண்டு எல்லாரோடும் அன்போடும் சமாதானத்தோடும் வாழ்வோம் என்ற உறுதியுடன் மனஸ்தாபத்தோடும் விசுவாசத்தோடும் நமது பாவங்களை அறிக்கை செய்வோம். பிரியமானவர்களே, ஒரு சில நிமிடங்களில் நம்முடைய சொந்த பாவ அறிக்கையை கடவுளுக்கு முன்பாக அறிக்கை செய்வோம். Let us therefore confess our sins in penitence and faith, firmly resolved to keep God's commandments and to live in love and peace with all men. Dearly beloved in the Lord, let us confess our personal confession unto God. Almighty God, who forgives all who truly repent, have mercy upon you, pardon and deliver you from all your sins,
confirm and strengthen you in all goodness, and keep you in life eternal through Jesus Christ our Lord. தம்மிடத்தில் உண்மையாய் மனம் திரும்புகிற யாவரையும் மன்னிக்கிற சர்வ வல்லமையுள்ள கடவுள் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் உங்களுக்கு இறங்கி உங்கள் பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து அவைகளின் இன்றி உங்களை விடுதலையாக்கி சகல நன்மைகளினாலும் உங்களை உறுதிப்படுத்தி நிலைநிறுத்தி உங்களை நித்திய ஜீவ கரையில் சேர்ப்பாராக. Amen. Dearly beloved in the Lord, let us hear the scripture readings for today. The scripture reading is taken from Matthew chapter 10 verses 40 until 42. பிரியமானவர்களே, இன்றைக்கான வேத வாசிப்பு அது பரிசுத்த மத்தியு எழுதின சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 40 42 வரை வாசிக்க கேட்போமாங்க. Anyone who welcomes you welcomes me, and anyone who welcomes me welcomes the one who sent me. Whoever welcomes a prophet as a prophet will receive a prophet's reward, and whoever welcomes a righteous person as a righteous person will receive a righteous person's reward. And if anyone gives even a cup of cold water to one of these little ones who is my disciple, truly I tell you, that person will certainly not lose their reward. நாம் இப்போது தமிழில் வாசிக்க கேட்போம். உங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறவன் என்னை ஏற்றுக்கொள்கிறான், என்னை ஏற்றுக்கொள்கிறவன் என்னை அனுப்பினவரை ஏற்றுக்கொள்கிறான். தீர்க்கதரிசி என்னும் நாமத்தின் நிமித்தம் தீர்க்கதரிசியை ஏற்றுக்கொள்கிறவன் தீர்க்கதரிசிக்கு ஏற்ற பலனை அடைவான். நீதிமான் என்னும் நாமத்தின் நிமித்தம் நீதிமானை ஏற்றுக்கொள்கிறவன் நீதிமானுக்கு ஏற்ற பலனை அடைவான். சீஷன் என்னும் நாமத்தின் நிமித்தம் இந்த சிறியவரில் ஒருவனுக்கு ஒரு கலசம் தண்ணீர் மாத்திரம் குடிக்க கொடுக்கிறவனும் தன் பலனை அடையாமற் போகான் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார். This is the word of the Lord. Thanks be to God. இது கடவுளுடைய வசனம். கடவுளுக்கு ஸ்தோத்திரம். Beloved in the Lord, let us give the ceaseless praises by singing few songs unto the Lord. பிரியமானவர்களே, நாம் இடைவிடாத துதியை ஆண்டவருக்கு கொடுப்போம் ஒரு சில பாடல்கள் மூலியமாக. Oh, heaven is in my heart. 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 The kingdom of our God is here. Heaven is in my heart. The presence of His Majesty. Heaven is in my heart. And in His presence joy abounds. Heaven is in my heart. The light of holiness surrounds. Heaven is in my heart. Oh, heaven is in my heart. Oh, heaven is in my heart. His precious life on me He spent. Heaven is in my heart. To give me life without an end. Heaven is in my heart. In Christ is all my confidence. Heaven is in my heart. The hope of my inheritance. Heaven is in my heart. Oh, heaven is in my heart. Oh, heaven is in my heart. We are a temple for His throne. Heaven is in my heart. And Christ is the foundation stone. Heaven is in my heart. He will return to take us home. Heaven is in my heart. The Spirit and the bride say come. Heaven is in my heart. Everybody sing, oh, heaven is in my heart. Oh, heaven is in my heart.
heaven is in my heart. Oh, heaven is in my heart. Oh, விடுதலை, oh, விடுதலை, oh, விடுதலை, என்றும் விடுதலை. Oh, விடுதலை, oh, விடுதலை, oh, விடுதலை, என்றும் விடுதலை. எரிகோ கோட்டை விழுகுதே, துதியால் ஜெயமும் கிடைக்குதே. இரும்பு காப்பால் முறியுதே, வெண்கல கதவும் உடையுதே. ஓ, விடுதலை, ஓ, விடுதலை, ஓ, விடுதலை, என்றும் விடுதலை. ஓ, விடுதலை, ஓ, விடுதலை, ஓ, விடுதலை, என்றும் விடுதலை. பாவத்தில் விடுதலை கிடைக்குதே, தேவனின் கிருபை பெருகுதே. புதிய சிந்தை வளருதே, என்னுள்ளமே சுப்பின் பறக்குதே. ஓ, விடுதலை, ஓ, விடுதலை, ஓ, விடுதலை, என்றும் விடுதலை. ஓ, விடுதலை, ஓ, விடுதலை, ஓ, விடுதலை, என்றும் விடுதலை. எரிகோ கோட்டை விழுகுதே, துதியால் ஜெயமும் கிடைக்குதே. இரும்பு காப்பால் முறியுதே, வெண்கல கதவும் உடையுதே. ஓ, விடுதலை, ஓ, விடுதலை, ஓ, விடுதலை, என்றும் விடுதலை. உங்க முகத்தை பார்க்கணுமே ஏசையா, உங்க முகத்தை பார்க்கணுமே ஏசையா, உங்க முகத்தை பார்க்கணுமே ஏசையா, உங்க முகத்தை பார்க்கணுமே ஏசையா. அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. எந்தன் பாடுகள் வேதனை மறைந்துவிடும், எந்தன் துயரங்கள் கலக்கங்கள் மாறிவிடும். எந்தன் பாடுகள் வேதனை மறைந்துவிடும், எந்தன் துயரங்கள் கலக்கங்கள் மாறிவிடும். உங்க முகத்தை பார்க்கணுமே ஏசையா, உங்க முகத்தை பார்க்கணுமே ஏசையா, உங்க முகத்தை பார்க்கணுமே ஏசையா, உங்க முகத்தை பார்க்கணுமே ஏசையா. அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. யோர்தானின் வெள்ளங்கள் விலகிவிடும், எரிகோவின் மதில்களும் இடிந்து விடும். யோர்தானின் வெள்ளங்கள் விலகிவிடும், எரிகோவின் மதில்களும் இடிந்து விடும். உங்க
பார்க்கணுமே ஏசையா, உங்க முகத்தை பார்க்கணுமே ஏசையா, உங்க முகத்தை பார்க்கணுமே ஏசையா, உங்க முகத்தை பார்க்கணுமே ஏசையா. அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. Greetings to you in the name of our Lord Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களை நான் வாழ்த்துகின்றேன். Today I'll be sharing a short passage from Matthew chapter 10 verses 40 until 42. இன்று உங்கள் மத்தியில் ஒரு சிறிய பாகத்திலிருந்து கர்த்தருடைய செய்தியை நான் பகிர்ந்து கொள்ள போகின்றேன். மத்தியும் 10ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 40 42 வரை. This text is a word of encouragement to the disciples and for those who are the helpers in God's ministry. இந்த 3 வசனங்களும் இயேசு கிறிஸ்துவின் சீஷர்களுக்கும் ஊழியத்தில் உதவி செய்த எல்லா உதவியாளர்களுக்கும் ஒரு ஊக்கத்தை கொடுக்கின்ற வசனங்களாக காட்சியளிக்கின்றன. In order to understand this small passage, we need to know the whole context of Matthew chapter 10. இந்த சிறிய பாகத்தை நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு மத்தேயு 10ஆம் அதிகாரம் என்ற முழு அதிகாரத்தினுடைய அமைப்புதலை முதலாவது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். From verses 1 until 5, Jesus sends his 12 apostles and gives them the authority and power to heal and drive out evil spirit. வசனங்கள் 1-5 வரை அங்கு இயேசு கிறிஸ்துவானவர் தம்முடைய 12 அப்போஸ்தலர்களும் திருப்பணிக்கு அனுப்புகிறார். வியாதிஸ்தர்களை குணப்படுத்தும்படியாகவும் பிசாசுகளை விரட்டடிக்கும்படியாகவும் அவர்களுக்கு சகல அதிகாரங்களையும் வல்லமையும் கொடுப்பதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. From verses 6 onwards, he gave them some guidelines to carry out God's ministry. வசனங்கள் 6 அங்கே இயேசு கிறிஸ்து இந்த திருப்பணியை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு சில முக்கியமான அறிவுரைகளையும் மற்றும் ஆலோசனைகளையும் அங்கே அவர் சொல்லுவதை நம்மால் படிக்க முடிகிறது. Jesus also warns them about the hardships, blasphemy, and persecutions for being his true disciples from verses 16 until 39. இயேசு கிறிஸ்து கூட வசனங்கள் 16-39 வரை தனக்காக உண்மையான சீஷர்களாக அவங்க நிலைத்திருக்கும் பொழுது எப்படிப்பட்ட உபத்திரங்கள், எப்படிப்பட்ட நிந்தைகள், எப்படிப்பட்ட கஷ்டங்களை அவர்கள் சந்திக்க போகிறார்கள் என்று எச்சரிக்கை கொடுத்திருக்கின்றார். The disciples will be rejected by their own family members and others for Christ's sake. இயேசு கிறிஸ்து நிமித்தமாக இந்த சீஷர்கள் தன்னுடைய சொந்த குடும்பத்தாராலும் தன்னுடைய சொந்த இனத்தாராலும் ஒதுக்கப்படுவார்கள் என்று சொல்லியிருக்கின்றார். They are to take high risk in spiritual realm and in their physical afflictions for being true disciples of Christ. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு உண்மையான சீஷர்களாக இருக்கும் பொருட்டாக அவர்கள் அநேக சவால்களை சந்திக்க வேண்டும். ஒரு சமயத்துல தன்னுடைய உயிரை பணயம் வைக்குவதற்கு கூட அவங்களை பக்குவப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். However, the disciples are not to fear man but to fear God who has the power to judge the body and the soul. ஆயினும் இந்த சீஷர்கள் மனிதனுக்கு பயப்படாமல் சரீரத்தையும் ஆத்மாவையும் நியாயத்தீர்க்கிற கடவுளுக்கு மாத்திரம் பயப்பட வேண்டும் என்று இயேசு அவர்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகின்றார். In the midst of these sufferings, they are to remain as true disciples of Christ by obeying his command to preach the gospel to all Israelites. இப்படிப்பட்ட பயங்கரமான உபத்திரத்தின் மத்தியிலும் விசேஷமாக இந்த சீஷர்கள் தொடர்ந்து இயேசுவினுடைய உண்மையான சீஷர்களாக நிலைத்திருக்க வேண்டும். எப்படி இப்படி நிலைத்திருக்க முடியும் என்று கேட்டீங்கன்னா இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். அந்த கட்டளை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா யூதர்களுக்கு அவர்கள் பறைசாற்ற வேண்டும். Jesus assures them that God's caring love will never depart from them because they are more precious than the sparrows.
ஆகையால் தான் இயேசு என்ன சொல்றாருன்னா, இவர்களை பார்த்து ஆண்டவருடைய அன்பும் அவருடைய பராமரிப்புதலும் இந்த உண்மையான சீஷரா இருக்கிற அந்த அப்போஸ்தலரை விட்டு ஒருபோதும் விலகாது என்று சொல்லுகிறார். காரணம், அநேக அடைக்கலான் குருவிகளை பார்க்கலும் இவர்கள் விசேஷமானவர்கள். அவர்கள் எல்லா சூழ்நிலும் ஆண்டவருக்காக எல்லாவற்றையும் சகித்து கொண்டு இருக்கிறார்களே, அதெல்லாம் அவர்கள் நிச்சயமாக விசேஷமானவர்கள் என்று அங்கே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். Jesus also promises to acknowledge them before his Father in the kingdom of heaven. இயேசு கிறிஸ்து கூட இவர்கள் இயேசுவை மறுதலிக்காமலும் அவர்களுடைய எல்லா பாடுகளும் மத்தியிலும் ஆண்டவருக்காகவும் அவர் சுவிசேஷத்திற்காகவும் அவர்கள் சகித்து கொண்டு இருப்பதனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிற பரலோகத்தில் தன்னுடைய பிதாவிற்கு முன்பதாக அவர் இவர்களை மறுதலிக்காமல் இயேசு கிறிஸ்து தாமே இந்த உண்மையான சீஷர்களை பிதாவுக்கு முன்பதாக அறிக்கை செய்வார். பிரியமானவர்களே, ஆகையால் இப்ப நமக்கு தெரிகிறது எப்படிப்பட்ட பலனை ஆண்டவர் உண்மையான சீஷர்களுக்கு பரலோகத்தில் வைத்திருக்கிறார் என்று இப்ப நம்மளால யோசிக்க முடிகிறது. ஒரு சமயம் நீங்க கேட்கலாம், எனக்கு தெரியுது உண்மையான சீஷர்களுக்கு ஆண்டவர் பரலோகத்தில் பலனை வச்சிருக்காருன்னு. ஆனால் இந்த சீஷர்களுக்கு உதவி செய்த உதவியாளர்களுக்கு பலன் இருக்கிறதா என்ற ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு எழுந்திருக்கலாம். Dearly beloved in the Lord, Jesus not only promises that God's loving and caring love will never depart from them because they are more precious than the sparrows and because they are the faithful and the true disciples of Jesus Christ, because they remain in their faith in the midst of all tribulations, and therefore God's love and caring will never depart from them. But Jesus also promises to acknowledge his true disciples before his Father in the kingdom of heaven. Now you and me can imagine what kind of rewards are waiting for the disciples, especially the true disciples of Christ. Now you might wonder, what about the helpers who help the disciples to carry out God's mission? Will they have some kind of rewards from God? Well, the answer is found from verses 40 until 42. Jesus promises to reward those helpers who welcome or receive his disciples and future disciples of him. In Matthew's Gospel, Jesus highlights the harvest is plenty, especially in chapter 9, verse 37. Thus, he sends out his 12 apostles with guidelines and warns them about the sufferings for being his disciples on this earth in chapter 10. பிரியமானவர்களே, வசனங்கள் 40 42 நீங்க 40 42 வரை நீங்க வாசிக்கும் பொழுது அங்கே நீங்க பார்க்க முடிகிறது, அங்கே ஆண்டவர் தன்னுடைய சீஷர்களை ஏற்றுக்கொள்கிறவர்களுக்கு நிச்சயமாக அங்கே ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார், பலனை கொடுக்கிறார். இந்த ஏற்றுக்கொள்கிறவர் என்று சொல்லும் பொழுது என்னத்தை குறிக்கிறது என்றால், இந்த சீஷர்களுக்கு கர்த்தருடைய திருப்பணியை செய்வதற்கு சகலவித உதவிகள் செய்தார்களே, அதுதான் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஜீசஸ் கிரைஸ்டுடைய ஊழியத்தை நீங்கள் பார்க்கும்போது மேரி, மார்த்தா, லாசரஸ் இவர்கள் எப்பொழுதுமே இயேசு கிறிஸ்து ஊழியம் செய்யும் பொழுது அந்த கிராமத்துக்கு வரும்போது இவர்கள் என்ன செய்ய, இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பணிவிடை செய்கிறார்கள். அப்போ அவங்க என்ன செய்கிறார்கள், இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். அதே போலதான் இந்த சீஷருடைய திருப்பணியை செய்வதற்கு அநேக உதவிகள் செய்தவர்கள். ஒரு சமயம் உணவு கொடுத்திருக்கலாம், ஒரு சமயம் தங்குவதற்கு வசதி கொடுத்திருக்கலாம், அல்லது அவர்களோடு கூட என்னது நடந்து ஒரு சில கிராமத்தை காமித்து கொண்டிருக்கலாம், அல்லது அவர் சொன்ன உபதேசத்தை கேட்டு விசுவாசித்து மற்றவர்களுக்கு போய் அந்த சுவிசேஷத்தை போய் சொல்லி மறுபடியும் என்னது அவர்களை கூட்டிக் கொண்டு சீசர்கிட்ட கொண்டு வந்திருக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் உதவி பணிவிடைகள் செய்தது. ஸோ இதுதான் அந்த என்னென்றால் ஏற்றுக்கொண்டவர்கள். ஸோ நிச்சயமாக இவர்களுக்கு ஆண்டவர் செய்கிறாரு, கண்டிப்பாக ஆண்டவர் பலனை கொடுப்பார். Friends, you might wonder what it means by welcomes or receiving the disciples. If you see in the gospel, Jesus was helped by Martha, Mary and their brother Lazarus. Whenever Jesus comes to their town, they open their door and welcome Jesus. Maybe they serve food and give them some kind of accommodation for Jesus to rest. Likewise, these disciples were carrying out God's mission on this earth. They received hospitality from many people,
And that's what it means, receive them or welcomes them. And Jesus in verses 40, 41 and 42 assured that God will surely reward all the helpers who help his true disciples in order to fulfill God's mission on the earth. Hallelujah. Friends, these helpers are God's providence in our mission field and in God's ministry. As mentioned in my sermon last week, my pocket allowance in the year 2000 was only Rm 50 ringgit per month. That cannot cover 16 meals and 8 bus tickets per month. However, I was never left without food in my field educations. Since we are more than sparrows, God moved some elderly women in my church to provide me with simple meals and floor mat to sleep in church office. பிரியமானவர்களே, விசேஷமாக இந்த ஊழியத்தில் உதவி செய்கிறாங்களே, இந்த உதவி செய்வர்கள் தான் நான் எப்படி பார்க்கறேன்னா கர்த்தருடைய பணிவிடை ஆவி உள்ளவர்கள். இந்த உதவியாளர்கள் தான் என்னது? கர்த்தருடைய பணிவிடை ஆவி உள்ளவர்களாக நான் கருதுகின்றேன். நிச்சயமாக உங்களுக்கு தெரியும், போன வாரத்தில் நான் என்னோட பிரசங்கத்தை நான் சொன்னேன், 2000 ஆண்டில் என்னுடைய பாக்கெட் அலவன்ஸ் ஒரு மாதத்திற்கு என்னுடைய பாக்கெட் அலவன்ஸ் வெறும் Rm 50 ரிங்கிட் மலேசியா. இந்த 50 ரிங்கிட் மலேசியா ஒரு மாதத்தில் நான் சாப்பிட வேண்டிய சாப்பாடு 16 தடவை நான் சாப்பிடணும். 8 தடவை நான் என்ன செய்யணும்? பஸ் டிக்கெட்டுக்கு காசு கொடுக்கணும். நிச்சயமாக இந்த 50 வெள்ளி வைத்துக்கொண்டு என்னால் இதெல்லாம் செய்ய முடியாது. ஆனால் ஒரு நாள் கூட நான் வெறும் வயிற்றோட சாப்பிடாமல் பசியோடு வெறும் வயிற்றோடு நான் இருந்தது இல்லை. எப்படியாவது ஆண்டவர் என்ன செய்வார்? ஒரு சில வயதான தாய்மார்களை தன் உள்ளத்தை ஆண்டவர் தொட்டபடினால அவங்ககிட்ட இருக்கிற அந்த சாதாரண உணவை எனக்கு கொடுத்து பகிர்ந்து கொடுத்து நான் அதை சாப்பிட்டு கொள்வேன். படுத்து தூங்குவதற்கு ஒரு பாயும் ஒரு சின்ன தலைக்கணி கொடுத்து கொள்வார்கள். நான் சர்ச் ஆஃபீஸில் படுத்துக்கொள்வேன். ஸோ இதுதான் நான் என்ன சொல்கிறேன் என்றால் ஹெல்பர்ஸ், பணிவிடை ஆவி உள்ளவர்கள். ஸோ இப்படியாக ஆண்டவர் நம்மை போஷிக்கின்ற தேவனாக இருக்கின்றார். காரணம், நாம் அநேக அடைக்கலான் குறுகளை பார்க்கிலும் விசேஷமானவர்களாக இருக்கின்றோம். ஹல்லேலூயா. Dearly beloved in the Lord, according to this text, God's providence is not limited to food and shelter, but it is beyond this. When I was a seminarian, I had no motorbike. God arranged people to provide transport. Sometimes God moves people's heart to walk with me a few miles in order to conduct house prayer meetings among the estate workers. பிரியமானவர்களே, இந்த ஆண்டவருடைய உதவி இருக்குல்ல, அது வெறும் இந்த பராமரிப்புதல் வெறும் உணவு அல்லது தங்கும் வசதியை மாற்றம் ஆண்டவர் கொடுக்காமல் அவருடைய பராமரிப்பு அதை பார்க்கிலும் மேலானதாக இருக்கிறது. நான் வேத கல்லூரியில் பயின்று வருகிற மாணவனாக இருக்கிற காலத்தில் எனக்கு ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் கூட எனக்கு இல்லை. அப்பொழுது நான் ஊழியம் செய்வதற்கு ஆண்டவர் எனக்கு அநேக உதவிகளை செய்தார். ஒரு சிலர் மக்களுடைய மனதை ஆண்டவர் தொட்டபடியால் அவர்கள் என்ன செஞ்சாங்க? எனக்கு உதவி செய்து அந்த ஊழியம் செய்வதற்கு இடத்துக்கு என்னை கொண்டு போவார்கள். தன்னுடைய சொந்த வாகனத்தினாலும் மோட்டார் பைக் சைக்கிள்னாலும் கொண்டு போவார்கள். ஒரு சில நேரத்தில் எதுவுமே இல்லாமல் போது நான் ஒன்றியே நடந்து போய் கொண்டிருப்பேன். அப்பொழுது ஒரு சில விசுவாசிகள் ஆண்டோடைய அவங்க உள்ளத்தை தொட்டபடியினால என்னோடு கூட ஒரு சில மைல் தூரம் நடந்து எஸ்டேட் தொழிற்சாலையில் வேலை செய்கிற ரப்பர் எஸ்டேட்டில் அல்லது செம்பரி தோட்டத்தில் வேலை செய்கிற அந்த எஸ்டேட் ஒர்க்கர்ஸ் வேலை செய்கிற மத்தியில் அவங்களோடு கூட ஜெப கூட்டங்களை நடத்தும்படியாக என்னோடு கூட நடந்து அவங்க என்ன செஞ்சாங்க? எனக்கு ஒரு தைரியத்தை கொடுத்தார்கள். அது மட்டும் இல்லைங்க, விசேஷமாக I was welcomed by both the simple and the rich to their homes in many occasions. அநேக வேலையில் அநேக வைபோகங்களில் பணக்காரனாக இருந்தாலும் சரி ஏழையாக இருந்தாலும் சரி அவங்க என்னை ஏற்றுக்கொண்டாங்க வீட்டில். My faith was strengthened by some simple believers where I learned to lean on God in my challenges and sufferings. Amen. And in the midst of my suffering, the love of Christ and the power of the Holy Spirit sustained me
பிரியமானவர்களே, விசேஷமாக இந்த சாதாரண விசுவாசிகளை பார்க்கும்போது, அவங்களோடு நான் பழகும்போது, அவங்களுடைய அந்த சாதாரண சிம்பிளான விசுவாசம் தான் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துச்சு. உபத்திரத்து மத்தியில் ஆண்டவரை எப்படி சார்ந்து இருக்க வேண்டும் என்று நான் அவங்கள பார்த்து தான் கற்றுக்கொண்டேங்க. அது மாத்திரம் இல்லை, என்னுடைய அநேக பாடுகள் மத்தியிலும் நிந்தைகள் மத்தியில எனக்கு எது உண்மையாக ஊழியத்துல தொடர்ந்து ஊழித்து விட்டு போகாமல் அங்கே அந்த ஊழியத்தை விடாமல் கடைசி வரைக்கும் அந்த ஊழியம் செய்து முடிக்க வேண்டும் என்று என்னை அதிகமாக ஒரு ஈர்ப்பு சக்தி போல என்னை பிடித்து கொண்டது என்றால் இயேசு கிறிஸ்துடைய அன்பும். நான் பலவீனமா இருந்தபோது பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் எனக்கு பலத்தையே கொடுத்தார். ஸோ இதெல்லாம் நான் பார்க்கும்போது நிச்சயமாக ஆண்டுடைய பராமரிப்புதல் என்னவென்றால் வெறும் சாப்பாடு தங்க வசதி மட்டும் இல்லைங்க. என் ஆவிக்குரிய ரீதியில் என்னை பக்குவப்படுத்தினது. ஒவ்வொரு மக்கள் எனக்கு நிறைய காரியங்கள் அவங்க மூலியம் நான் கற்றுக்கொண்டேன். ஆல் these people are the helpers, if you ask me. I personally see them as my helpers in my ministry, who sustain me to carry out God's mission wherever I went and wherever I'll be going in the future. பிரியமானவர்களே, விசேஷமாக இந்த காரியம் தான் நான் பார்க்கும்போது நான் ரொம்ப சந்தோஷம் அடைகிறேன். காரணம், இன்று வெறும் உணவு இல்லை தங்க வசதியில மாத்திரம் ஆணுடைய பராமரிப்பு தங்காமல் ஊழியம் செய்யும் பொழுது மக்கள்கிட்டேருந்து நான் கற்றுக்கொண்ட அநேக காரியங்கள், அவங்கள பார்த்து நான் பலனடைந்து, அவங்கள பார்த்து கர்த்தரை எப்படி சார்ந்து இருப்பது என்று, இவர்கள் எல்லாமே என் ஊழியத்தில் ஒரு உதவியாளர்களாக இருக்கிறார்கள். அதனால நிச்சயமாக the Lord will bless them. The Lord will surely reward them in His kingdom in His own time. Amen. நிச்சயமா ஆண்டவர் இந்த எல்லா உதவியாளர்களையும் ஆண்டவர் நிச்சயமாக அவர்களை ஆசீர்வதிப்பார். அவர்களை ஏற்ற நேரத்தில் பரலோக ராஜ்யத்தில் அவளுக்கு வச்சிருக்கிற பலனை ஆண்டவர் கொடுப்பார். Hallelujah. The term prophet and righteousness in this passage refers to all God's servants who take high risk in proclaiming the gospel of Christ. These 3 verses tells us that those who welcome and receive the servants of God will receive their rewards for their hospitality and their help that was provided to the servant of God. The term little ones in verse 42 is not referring to children, but simple and insignificant God's servant who can't pay back anything for the helps that they receive from others. பிரியமான விசேஷமாக நீங்க இங்க பார்க்கும்போது இந்த பாகத்துல தீர்க்கதரிசி அல்லது நீதிமான் என்று சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகள் நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. இந்த தீர்க்கதரிசி அல்லது இந்த நீதிமான் எதை குறிக்கிறது என்றால் எல்லா கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்களை குறிக்கின்றது. விசேஷமாக கர்த்தருடைய சுவிசேஷத்தை பறைசாற்றுகிற எல்லா ஊழியக்காரர்களையும், எல்லா கருவிக்காக ஊழியம் செய்கிற எல்லா தேவ மனுஷனையும் அங்கே நம்ம இந்த பாகத்துல இப்படியாக சித்தரிக்கின்றன. தீர்க்கதரிசிகள் அல்லது நீதிமான். காரணம், அவருடைய வேலை என்னவென்றால் கர்த்தருடைய மெசஞ்சர், கர்த்தருடைய வார்த்தையை கொண்டு போய் சேர்ப்பது, கர்த்தருடைய வார்த்தையை மக்களுக்கு அறிவிப்பது, கர்த்தருடைய வார்த்தையை வெளிரங்கமாக பறைசாற்றுதல். ஆகவே யாரெல்லாம் கர்த்தருடைய வார்த்தையை பறைசாற்றுகிறார்களோ அவர்கள் தான் இந்த மத்திய 10ஆம் அதிகாரத்தில் இப்படியாக மத்திய சித்தரித்திருக்கின்றான் என்னவென்றால் தீர்க்கதரிசி, நீதிமான் என்று. ஆகவே இவர்களை ஏற்றுக்கொள்கிறவர்கள் விசேஷமாக யாரை ஏற்றுக்கொண்டார் என்றால் இயேசு கிறிஸ்துவை அனுப்பின கர்த்தரை ஏற்றுக்கொண்டார்கள், தேவனை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். ஆகவே தான் ஆண்டவர் சொல்கிறார், இந்த சிறியவர்களுக்கு நீங்கள் ஒரு கலசம் குளிர் தண்ணீர் குடித்தாலும் அந்த பலனை நீங்கள் பெறாமல் போக மாட்டீர்கள். இந்த சிறியவர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது என்னது குறிக்கிறது என்றால், அநேக தடவை இந்த சிறியவர்கள் என்று சொல்லப்பட்ட வார்த்தை எது குறிக்கும்? சிறு பிள்ளைகளை குறிக்கின்றன. ஆனால் இந்த மத்திய 10ஆம் அதிகாரத்துல இந்த சிறியவர்கள் என்று சொல்லும்போது சிறு பிள்ளைகள் அல்ல. என்னவென்றால் சாதாரண தேவ ஊழியக்காரர்கள், சாதாரண தேவ மனுஷனை குறிக்கின்றது. ஏன் அவர்கள் சிறு பிள்ளைகளை போல அங்க மத்தியு சித்திரிக்கின்றான் என்றால் ஒரே ஒரு காரியம்தான். என்னவென்றால், ஒரு சிறு பிள்ளைக்கு நீங்க ஒரு நல்லது காரியம் செஞ்சீங்கன்னா கைமாத்தாக அந்த சிறு குழந்தை மறுபடியும் எதுவும் அவங்களுக்கு செய்ய முடியாது.
அதனால் இந்த தேவ மனுஷரோட சமயம் ரொம்ப ஃபேமஸான பிரபல தேவ ஊழியக்காரர்களாக இல்லாமல் சாதாரண ஒரு ஊழியக்காரர்களாக இருக்கலாம். அவர்களுக்கு ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார், ஒரு சிலர் மூலியமா உதவிகளை ஆண்டவர் அங்கே கொடுக்கின்றார். அதனால் அவர்கள் அதை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். ஆனால் கைமாத்தாக அவர்களுக்கு எதுவும் அந்த உதவி செய்த மனிதர்களுக்கு அவங்களால மறுபடியும் எதுவும் செய்ய முடியாது. அப்படிப்பட்ட உதவி செய்கிற மக்களுக்கு கூட ஆண்டவர் சொல்றாரு, அந்த உதவியாளர்களுக்கு ஆண்டவர் செய்றாரு, நிச்சயமாக பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவன் அவங்களுக்கு பலனை கொடுப்பார். காரணம், எல்லா ஊழியக்காரர்களுக்கும் நீங்கள் உதவி செய்யும்போது, எல்லா தேவனுடைய ஊழிய மனுஷன் ஊழியக்காரிகள் எல்லாருக்கும் நீங்கள் உதவி செய்யும்போது, நீங்கள் யாருக்கு உதவி செய்யுங்க என்றால் அந்த ஊழியக்காரர்களை அனுப்பின கடவுளுக்கு நீங்கள் உதவி செய்தீர்கள். அதுதான் இயேசு சொல்லுகிறார், உங்களை ஏற்றுக்கொண்டவன் என்னை ஏற்றுக்கொண்டான். ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்தான் 10ஆம் அதிகாரத்தில் இந்த சீஷர்களை அனுப்பினார். அப்போ இந்த சீஷர்களை கொள்ளும் பொழுது யாரை ஏற்றுக்கொண்டார் என்றால் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் யாரை ஏற்றுக்கொண்டார் என்றால் அவர் அனுப்பின பிதாவாகிய கர்த்தரை, தேவனை மன்னிக்கவும் ஏற்றுக்கொண்டார்கள். அதே போலதாங்க இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில எந்த ஊழியக்காரருக்கு நம்ம உதவி செஞ்சாலும் சரி, இல்லை எந்த ஊழியத்திற்கு நம்ம உதவி செய்தாலும் நாம் யாருக்கு உதவி செய்யணும் என்றால் அந்த ஊழியத்துக்கு சொந்தக்காரராக இருக்கிற ஆண்டவருக்கு நாம் உதவி செய்தோம் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ஆகவே நிச்சயமாக இந்த உதவியாளருக்கு பலன் இல்லாமல் போகாது என்று வேதம் மிக ஆணித்தரமாக சொல்லியிருக்கின்றன. Friends, Matthew's Gospel in chapter 28 verses 18 until 20 assumes the church as a sent church or a missionary church. There is simply no other way to be the church. There is still a need to send laborers into the harvest, to send missionaries out beyond the community into this sinful world. And those whom sent by God need to depend on the hospitality of others. Dear brothers and sisters in Christ, will you decide to become a helper in your local church? Will you support your local church ministry and global missions works in your own way? Today's busy world has taken away helpers in many churches. Many padris are left to do all the jobs. There is a lack of help in church evangelism and gathering. Do not forget that you are a disciple too, who is called to serve God in our own capacity. Jesus says, of those who enact such hospitality and help, they welcome the one who sent him. பிரியமானவர்களை, விசேஷமாக இந்த மெத்தியூ சுவிசேஷத்தில் 28ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 18 20 வரை நீங்கள் வாசிக்கும் போது அங்கே எப்படிப்பட்ட ஆலயத்தை ஆண்டவர் இந்த பூமியில் ஸ்தாபித்தார் என்றார், அப்போஸ்தலர்களை கொண்டு அனுப்பப்பட்ட திருச்சபையாக அவர் ஸ்தாபித்தார். அல்லது ஒரு திருப்பணி சிந்தை உடைய ஒரு ஆலயத்தை தான் ஆண்டவர் ஸ்தாபித்தார். பிரியமானவர்களே, இந்த காரியத்தை நம்ம எடுத்து போட்டோம் என்றால் ஒரு திருச்சபையாக இருப்பதற்கு நமக்கு சாத்தியமே இல்லை, அது அர்த்தமே இல்லை. ஆகவே தான் விசேஷமாக இன்னைக்கு வரைக்கும் இன்னும் அநேக வேலைக்காரர்கள் தேவை. அறுப்புக்கு இன்னும் அநேக வேலையாட்கள் தேவையாக இருக்கின்றது. அது மாத்திரம் இல்லை, இன்னும் நிறைய மிஷினரிமார்கள் அநேக பவுண்டரி லைனை தாண்டி அநேக இடத்துக்கு செல்ல வேண்டும். பாவம் நிறைந்த இந்த உலகத்தில் அவங்கள போய் இயேசுவை பற்றி சொல்ல வேண்டும். நிறைய மிஷினரிகள் இன்னும் செல்ல வேண்டிய காரியம் அது தேவையாக இருக்கிறது. அந்த தேவை இன்னும் தேவையாக இருக்கிறது. ஆனால் இந்த அனுப்பப்பட்ட இந்த ஊழியக்காரர்கள் மிஷினரிமார்கள் அவர்களுக்கு பணிவிடை பெறுவதற்கு ஊழியத்தில் உதவியாளர்கள் வேண்டும். பிரியமானவர்களே, இன்று ஒரு தீர்மானம் எடுப்பாயா, உன்னுடைய சொந்த திருச்சபையில் நீ ஒரு உதவியாளராக மாற இன்று ஒரு உறுதி எடுப்பாயாக. அது மாத்திரம் இல்லைங்க, விசேஷமாக இன்று உங்களுடைய சொந்த
நீங்க எந்த திருச்சபையில் இருக்கீங்களோ பரவாயில்ல, நீங்க சொந்த திருச்சபையில ஒரு சின்ன ஊழியமா இருக்கலாம், சுத்தப்படுத்துகிற ஊழியமா இருக்கலாம், அல்லது நான் ஒரு வரவேற்பலாளராக இருக்கலாம். எதுவா இருந்தாலும் சரி, ஒரு சின்ன சின்ன ஊழியமா இருந்தாலும் சரி, அதை செய்வதற்கு, அதை உதவி செய்வதற்காச்சு நீங்க உங்களை ஒப்பு கொடுப்பீங்களா? பிரியமானவர்களே, இந்த பரபரப்பான உலகம் இன்னைக்கு சேர்ச்சில் இருந்த அநேக உதவியாளர்களை சேர்ச்சிலேருந்து எடுத்துக்கொண்டு போயிருச்சு. இன்னைக்கு நிறைய ஊழியக்காரர்களை பார்த்தீங்கன்னா பாவமா இருக்கு. எல்லா வேலைகளும் அவங்க ஒன்றியே செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறாங்க. உதவி செய்கிற கரங்கள் இல்லாமல் போச்சு. காரணம், இந்த பரபரப்பு உலகம் அவர்களை திருடி கொண்டு போனது. இன்னைக்கு அநேக திருச்சபையினுடைய சந்திப்பிலும் சரி, திருச்சபையினுடைய ஊழியங்களிலும் சரி, சுவிசேஷ ஊழியங்களிலும் சரி, இன்னைக்கு உதவிக்காரங்கள் இல்லாமல் போய்விட்டன. மறந்து விடாதீர்கள், நீங்களும் ஆண்டவருடைய சீடர்களாக இருக்கிறது என்று மறந்து விடாதீர்கள். சீடருடைய வேலை என்னவென்றால் அவருடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். ஒன்று ஊழியம் செய்யணும், இல்லை என்றால் ஊழியத்தை தாங்குவதற்கு உதவியாளர்களாக இருக்க வேண்டும். இயேசு 2வது வரியில் வரும்பொழுது உங்கள்கிட்ட கணக்கு கேட்பார், நீ என்ன செய்தாய் என்று. நான் கொடுத்த இந்த விசுவாச ஓட்டத்தில் எனக்காக என்ன செய்தாய் என்று என்ன பதில் நம்ம கொடுக்க போகிறோம்? பிரியமானவர்களே, கர்த்தர் தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். பிரியமானவர்களே, நாம் அனைவரும் நம்முடைய கிறிஸ்துவ விசுவாசத்தை அறிக்கை செய்வோமாக. நீசியா விசுவாச பிரமாணத்தை நாம் சேர்ந்து சொல்லுவோம். வானத்தையும் பூமியும் காணப்படுகிறதும் காணப்படாதமான எல்லாவற்றையும் படைத்திருக்கிற சர்வ வல்லமையுள்ள பிதாவாகிய ஒரே தேவனை விசுவாசிக்கிறேன். ஒரே கர்த்தருமாய் தேவனுடைய ஒரே பேரான குமாரராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவையும் விசுவாசிக்கிறேன். அவர் சகல உலகத்திற்கு உண்டாவதற்கு முன்னே தமது பிதாவினாலே ஜெனிப்பிக்கப்பட்டவர், தெய்வத்தில் தெய்வமானவர், ஜோதியில் ஜோதியானவர், மெய்தேவனில் மெய்தேவனானவர், உண்டாக்கப்படாமல் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டவர், பிதாவோடு ஒரே தன்மை உடையவர், சகலத்தையும் உண்டாக்கினவர், மனிதராகிய நமக்காகவும் நமது இரட்சிப்பு உண்டாகவும் பரமண்டலத்திலிருந்து இறங்கி பரிசுத்த ஆவியினாலே கன்னி மரிடத்தில் அவதரித்து மனிதனானார். நமக்காக பொந்து பிலாத்துவின் காலத்தில் சிலுவையில் அறையுண்டு பாடுபட்டு அடக்கம் பண்ணப்பட்டார். வேத வாக்கின்படி 3ஆம் நாள் உயிர் தெழுந்தார். பரமண்டலத்துக்கு ஏறி பிதாவின் வலது பாரசத்தில் வீற்றிருக்கிறார். உயிருள்ளோரையும் மருத்துவரையும் நியாயத்திற்க மகிமையோடு திரும்ப வருவார். அவருடைய ராஜ்யத்திற்கு முடிவில்லை. கர்த்தருமாய் ஜீவனை கொண்டிருக்கிறமாய் பிதாவிலும் குமாரிலும் நின்று புறப்படுகிறமாய் பிதாவோடும் குமாரரோடும் கூட தொழுது தோத்திருக்கிறமாய் தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாக உரைத்திருக்கிறமாய் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியை விசுவாசிக்கிறேன். ஒரே பரிசுத்த பொதுவான அப்போஸ்தலர் திருச்சபை ஒன்றென்று விசுவாசிக்கின்றேன். பாவ மன்னிப்புக்கென்று நியமிக்கப்பட்ட ஒரே ஞானஸ்தானத்தை அறிக்கையிடுகிறேன். மரித்தோர் உயிர்த்தெழுதலையும் மறுமைக்குரிய ஜீவனும் ஒன்றென்று காத்திருக்கின்றேன். ஆமேன். பிரியமானவர்களே, நம்முடைய கர்த்தருடைய ஜெபத்தை ஒரு மனமாக நாம் சொல்லுவோம். பரமண்டலத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுவது போல பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக. அன்றாட எங்கள் அப்பத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்தலுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும். எங்களை சோதனைக்குள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமையின்றி எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும். ராஜமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றும் உம்முடையவே சுவாமி. Amen. Dearly beloved in the Lord, thanks for joining in our devotion. பிரியமானவர்களே, எங்கள் தியானத்தில் நீங்கள் கலந்து கொண்டதற்காக உங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். May the grace of our Lord Jesus Christ, நமது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும், and the love of God, பிதாவின் அன்பும், and the fellowship of the Holy Spirit, பரிசுத்த ஆவியின் அந்யோன்ய ஐக்கியமும் be with you always and remain with you. உங்கள் அனைவரும் மேலும் சதா காலங்களும் இருப்பதாக. ஆமென், ஆமென், ஆமென். Go in peace and serve the Lord. சமாதானத்தோடு போய் ஆண்டவரை சேவியுங்கள். In the name of Christ, Amen. கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஆமென்.